एक सिस्टम दो परिवारों का बनाया सारे पंजाब नूं कंट्रोल करन दे लई लैगिसलेचर नूं बिलिटल करदा होया। लैगिसलेचर मतलब लोकां ने MLA चुने, लोकां ने मिनिस्टर चुने, लोकां ने अफसर नहीं चुने। जदों कोई सिस्टम नूं अफसरां नूं जवाबदेही बना दे तो फिर लोकां दी ताकत कित्थे है? चीफ मिनिस्टर साहब मैंबर साहबान 8 मिनिस्टर सी। मैं क्या शराब नीति बदलो, मैं शराब के हक च नहीं, पर जे शराब चो पैसे कमाने ही हो स्टेट के खजाने च ते वधने चाहिए। मैं क्या 3000 करोड़ ते तुसीं तमिलनाडु नाल 2002 शुरू किया, ठीक है, उदों थोड़ी इनकम भी 3000 थी, उन्होंने अज 35000 करोड़ एक साल सारे सिस्टम की नहीं है थोड़ी। तो मैं क्या उन्होंने तो सीखिए कुछ, 40000 नौकरी दिंदे आ वो। इनू भाई इस नीति नू बदलो, ठेकेदारी नू बदलो, ये डिस्टिलरियां सरकारी बनाओ, कारपोरेशन बनाओ, भाई कमाओ पैसे। मिनिमम 5-10 हज़ार करोड़, तुम 200-300 करोड़ की गल कर दो, मैं 5-10 हज़ार करोड़ तो शुरू करो, 20-25 तक पहुंच सकते हो, समझते हो? तो ये 10-15 तुम सेंटर की सरकार में दोगे, डबल हो जू। सिस्टम कहता नहीं सुनी जाई। फिर मैं गया माइनिंग पॉलिसी लैके, मैं कहा महाराज ये लोगों को 1000 रुपये रेट दिंने आपां ते प्राइस फिक्स कर देने। जे कोई चीज़ भी बिकती है उसकी प्राइस होंगी है, तुसीं ये फिक्स ही नहीं की। कदे 4000 की बिकती है ट्राली, कदे 3000 की, गरीब बना ही नहीं सकता। तो महाराज 1000 रुपया ट्राली देंगे, स्टॉक यार्ड बनाओ, 50-60 हज़ार मुंडियां नूं नौकरी मिलूगी नाल दी नाल उस वेले। ते तुसीं जदों सस्ती रेट दोगे नाल दी नाल इकोनॉमी उठू, कंस्ट्रक्शन वधू, गरीब घर पाउण जोगा हो जाऊगा है। इस मुद्दे ते इलैक्शन जित जाएंगे, लोगों को जाण दी लोड़ नहीं पैणी। ते पहला दा भी बलदा मुद्दा सी। फिर होया सुनो ना, निजी स्वार्थां लई इस पंजाब दा खजाना, पंजाब दे जिहड़े रिसोर्सेस ने वो निजी जेबां 'च नहीं जाने चाहिए। सिस्टम कहंदा नहीं। मैं क्या जी महाराज नशे का दरिया वगाता, जिन्होंने वगाया उन्होंने खिलाफ एविडेंस। भोला एक DSP चीका मार मार कहता भी ये लेके आए सन सूडो फीडरी मकान, इन्हें लाई। अज तो सानू तो पता ही नहीं, इन्हें नाल लाया। बिट्टू औलख जो जेल जाओ कहता अज तो है ही नहीं, सानू तो लैके ये आया सी हैं। STF की रिपोर्ट चीका मार मार कहती है हाई कोर्ट ने कहा एक्शन लो। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਗਨਿਆ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜੀ ਨਹੀਂ। SIT ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਉਹ 100 ਕੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਕੇ। फिर उस तो बाद सिस्टम मैनू खाने से बुलाया। 1.5 साल बाद सिद्धू याद आया, कहना जी सिद्धू साहब खाना खाओ। आ जाए बड़े सिद्धू साहब को पता आ जाने, अच लड़ रहे हैं, पर साडी लड़ाई कोई निजी थोड़ा ना, साडी तो विचारां दी लड़ाई है, किसी नाल कोई निजी लड़ाई है नहीं। तो कहना हुण तुसीं ऐ करो, आ ले सिस्टम कहना यार मैं लो मारा चाह पी, चाह की चुस्की ली। सिस्टम कहना हुण तुसीं आ ले लो। मैं नहीं। फिर सिस्टम आके कहना भी सारे कैबिनेट वाले कहते भी सिद्धू आ जाए। मैं नहीं, ये वारियां बन के जो सिस्टम खेलता ना भी हुण चलो जी हुण इन्हां नूं वारी दे दिओ, चलो इहो जिहा कुछ करो भी इन्हां दी चढ़त हो जाए। नहीं होनी। चाह पिया हुकूमत की कर
ਕੌਫੀਆਂ ਪਿਆ, ਡਿਨਰ ਕਰਾ, ਲੰਚ ਕਰਾ, ਆਹ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂ 24/7। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾੜਵੀ ਲੀਡਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਚੁਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਵਾਰ MP ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾ ਦਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਵਾਈਫ CPS ਬਣ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ 50-60 ਵਾਰ, 50-60 ਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 40-50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50-60 ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਧੜਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਰਹੀ ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਣੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ, ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ। ਇੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ 56 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 54 ਜਿੱਤੇ, 24 ਚੋਂ 23 ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਸੀਟਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਚੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਦੋਂ 8 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਦਲੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ 2002 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ 3000 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 35000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕੁਛ, 40000 ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਭਾਈ ਕਮਾਓ ਪੈਸੇ। ਮਿਨੀਮਮ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਤੁਸੀਂ 200-300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 20-25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ 10-15 ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ। ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ 4000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ, ਕਦੇ 3000 ਦੀ, ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 1000 ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਓ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਰੇਟ ਦਿਓਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਠੂ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਧੂ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਂ। ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। LR ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ, LR ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਲਓ, 2.5 ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ LR ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ, ਘੁੰਮੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਬਸ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ, ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੋਂ। ਮੈਂ 5% ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜੂ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਹ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਰਿਜ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਾਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਨਕਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਨਹਿਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਰਾਈਟ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆ 5 ਪੁਲ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਊ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ 5 ਪੁਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਆ ਚੱਕੋ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਟਨ CM ਤੋਂ ਦਬਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ 5 ਪੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਚੱਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੇ ਲੀਕ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓਗੇ? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੋਕ ਕੇ ਸੁਣ, ਟੋਕ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਇੱਕ DSP ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸੂਡੋ ਫੀਡਰੀ ਮਕਾਨ ਇਹਨੇ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ। STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ।
ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਗਨਿਆ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਤੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ? ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 5 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਰੋੜ 90,000 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ 1,05,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬਣਾਓ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਐਕਟ, ਦਾਮ ਦੂਪਤ, ਵੀ ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਲਊਗਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਡਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। 5 ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਫੜਾਈ, ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦਿਆਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਲੋਗੇ ਵੀ SIT ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਉਹ 100 ਕੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੂ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਸ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹੋ ਸਿਸਟਮ, ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ, ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਮਕਾਊਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂ ਬੜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਰੋਜ਼ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ। 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਮੰਥਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਮੰਥਨ 'ਚੋਂ। ਕੀ? ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 13 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ, ਰੇਤਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਹੋਟਲ ਮੇਰੇ, ਢਾਬੇ ਮੇਰੇ, ਹੈਂ। ਜਿਹਨੇ 13 ਤੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁੜੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ? ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਕਿ ਕਤਾਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਲੋਕ, ਅਮੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਸ ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਊ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਹੰਡਾਇਆ, ਮੇਰੇ
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ, ਸਮਝਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੰਡਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ, ਠਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਇਦੋਂ ਗਲਤ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ? ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਊ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਈ? ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ, ਮੇਰਾ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਖਤਮ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਥੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਖਵਾਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਆ ਜਾਓ, ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ? ਕੀ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਚੋਚੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਨਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਦਿਓ ਆ ETT ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਓ ਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੂਟਾ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। 21 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। 4-4 ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਕਦੇ 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ। ਠਹਿਰ ਜਾ, 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਿਰਣਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ
ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ, ਬਦਲ ਨੀਤੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਰੂਟ ਨੇ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਦੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬਈ? 2 ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਚ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਹੋਟਲ ਪੈ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਕਹੋ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, 1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ ਟੁੱਟੀ ਖੜਕਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੌਨ ਏਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ? ਸਮਝਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰੇ ਘੱਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਰ ਇਸ਼ੂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ 24x7 ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਜਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ 22 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਮੰਗਦਾ ਕਰ, ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਦੀ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਰਹੂੰ। ਜੇ ਉਫ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 25 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਤਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚੜਾਤਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ? ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਲੈਣੇ ਹੋ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਆਟਾ ਲੈਣੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਦਾਲ ਲੈਣੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਾ ਲੂਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਾ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਜਾਊਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਜਾਊਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ? ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ INB ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹ 75-25 ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖੇਲਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੇ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਗਿਆ, 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ, ਸਮਝਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਬਣੂਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ, ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਤਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਰਸਸ ਕਰਕੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਟਮਕਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ। ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਹਾਂ ਓਏ, ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜੂ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਲੋਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾਓ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕਦ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ? ਬਦਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਚਾਹ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਕੌਫੀਆਂ ਪਿਆ, ਡਿਨਰ ਕਰਾ, ਲੰਚ ਕਰਾ, ਆਹ ਕਰ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, 24 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰ, 24/7 ਕਰੂੰ। ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗੀ? ਜਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਬਲ ਕਰੋ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ, ਸੁਣੋ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੂ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਤ ਮੰਨੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੂੰ ਚੜਨ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਈਂ, ਵੱਟ ਦੇਉਂ ਕੱਢ, ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, 60 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਨਾ इधर उधर की बात कर, बता कि पंजाब क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं है, गोलन वाले शगूफे छड्डण वाले ना गिला नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी लीडरशिप का सवाल है, जवाब दे। ਇਹ ਸਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰੁਣ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ
ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।